میں سے الا مگر وارد ہوا، اس کے اوپر وارد ہونے والا ہے۔ ورود کا معنی میں نے آپ کو جیسے بتایا، ہم ویسے تو کہتے ہی ہیں نا کہ آپ وارد ہو گئے، کہ آ گئے، تو اس کے 3 معنی ہیں ورد کے۔ ایک گھاٹ جس کے اوپر پانی پینے کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ نمبر 2 وہ جو پانی پینے کے لیے آتا ہے، وارد ہوتا ہے پانی کے لیے۔ نمبر 3 ورد پیاس کو بھی کہتے ہیں۔ تو ایک تو معنی اس کا داخل ہونے کا بھی ہے، اسی لیے بعض نے کہا کہ اس کے اندر سب کو داخل ہونا پڑے گا، سب کو، کوئی بھی نہیں بچے گا، مگر جو نیک اور صالحین ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ایسے کر دے گا کہ ان کے لیے آگ ایسے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ لیکن جانا سب کو پڑے گا، مگر یہ داخل ہونے والا معنی جو ہے نا وہ اتنا صحیح سے نہیں لگتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا يسمعون حسیسا، لا يسمعون حسیسا مطلب ہے کہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وہ جو نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، صالحین ہوں گے، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر تو اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب، اس کا معنی داخل ہونے سے زیادہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ پیش ہوں گے اس کے۔ تو تھوڑا سا اس میں یعنی داخل ہونا اور پیش ہونا، یہ دونوں ہی معنی لیے ہیں اس میں، بعض علماء نے وہ لیے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر داخل ہونے کا بھی مطلب لیں گے تو متقین کے لیے یہ ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن پیش ہونا تو سب کو، اگر پیش ہونے کا معنی لیں گے سب کو ہی پیش ہونا ہے، سب کو ہی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے کہیں گے اللہ تو نے تو فرمایا تھا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک جہنم پہ وارد ہونے والا ہے، تو ہمارا ورود تو ہوا ہی نہیں۔ تو بتایا جائے گا تم وہیں سے گزر کے تو آ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت آگ کو تمہارے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ لیکن اب کس کے لیے ٹھنڈی ہوتی ہے اور کس کے لیے نہیں ہوتی، یا کس پیش ہونا کیسا پیش ہونا ہے، تو اس کو بھی پھر علماء نے بتایا جنہوں نے اس کا معنی پیش ہونا لیا نا، انہوں نے بتایا وارد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اوپر پل صراط رکھ دیا جائے گا، اس پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا ہر ایک کو۔ اور پل صراط جو ہے وہ آسان چیز نہیں ہے، پل صراط پھسلنے والی چیز ہے جس پر ببول جیسے کانٹے ہوں گے اور دونوں طرف فرشتے صفیں باندھے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں جہنم کے اٹکس ہوں گے، اور جن سے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جہنم میں دھکیلیں گے، جیسے میں بھی کوئی چمٹا یا اس طرح کی چیز یا ہک یا کچھ ایسی چیز کہ آنکڑے سے ان سے پکڑ پکڑ کے اس کے اندر ڈال رہے ہوں گے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ پل جو ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، تلوار اتنا شارپ ہوگا نا۔ اب آپ انسان سوچیں کیسے کوئی انسان اس سے گزر سکتا ہے کہ جو سلپری بھی ہے، اتنا بھاری ہے کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ آپ کو خود بتا دیں مجھے، آپ 2 بلڈنگز ہیں، 2 بلڈنگز کے درمیان آپ رسی لگا لیں اور آپ کو کہا جائے اس رسی کے اوپر سے گزرے، وہ رسی ہے حالانکہ وہ کوئی تلوار نہیں ہے، رسی ہے بھائی، باریک ہے لیکن پھسلنے والی بھی نہیں ہے، گزر سکیں گے آپ؟ نہیں گزر سکتے نا، پھر یہ لوگ کیسے گزریں گے؟ اس لیے کہ یہ انسان اپنی کسی ایکسپرٹیز کی وجہ سے نہیں گزرے گا کہ میں بڑا ایکسپرٹ ہوں کراس کرنے کا، اور میں نے تو پہلے بھی دنیا میں بھی اس طرح باریک باریک چیزوں پہ سے گزرا۔ اچھا ہم نے ویسے کسی جگہ سے ویسے گزر جائیں، لیکن اگر کوئی پھٹا بھی رکھ دیجئے، رسی تو چھوڑیں وہ تو بہت باریک ہے، پھٹا بھی رکھ دیا جائے 2 بلڈنگز کے درمیان، وہ اونچی سی ہیں، ہمیں گزرنے کو کہا جائے ضروری گر جائیں گے، کیونکہ اوپر سے جب نیچے کو دیکھے یا ویسے ہی پتہ چل جائے کہ میں اتنی ہائٹ پہ ہوں تو انسان تو ویسے ہی چکر کھا جاتا ہے۔ تو وہ انسان اپنی طاقت سے نہیں اس کو کراس کر سکے گا، وہ ایمان اور اس کی نیکیاں، اس کے نیک عمل ہوں گے جو اس کو کراس کروائیں گے۔ اسی لیے تو وہاں پہ سب کی جان نکل جائے گی اور سب کہیں گے سلم سلم، اللہ تو سلامتی سلامتی۔ ایون انبیاء بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ سلامتی سلامتی۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے نور کو
रोशनी में इंसान जा रहा होगा, सोचे जब नीचे जहन्नुम है, ये नहीं कि कोई बस ऐसे ही जमीन है नीचे। अब 2 बिल्डिंगों के दरमियान आप चल रहे हैं तो नीचे तो जमीन है, तो फिर भी नहीं जा सकते, हाइट है। लेकिन एक हाइट भी है और नीचे आग है, और आग में लोग जल रहे हैं, आग में लोग तड़प रहे हैं, आग की चीखें हैं, आग का धाड़ना है, आग में लोगों की चीखें। अब उस सारे मंजर में कौन होगा जो उसको पार कर सके? लेकिन जिनको अल्लाह बचा ले बस। तो मंजिलें आसान नहीं है, मंजिलें आगे की बड़ी मुश्किल है। इनके लिए बहुत सामान चाहिए, बहुत सारा सामान चाहिए। हमारे पास बहुत सामान होगा तो हम पार हो सकते हैं, अगर सामान नहीं होगा तो फिर ये है जिसको हम अपनी जुबान में पुल सिरात कहते हैं ना। अब हदीस में आता है, अबू सईद खुदरी ने पूछा कि वो पुल क्या है, तो मुस्लिम की हदीस में आता है कि वो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। तो फिर अब क्या करें हम, हमारा तो इम्पॉसिबल है गुजरना। तो फिर पता चलता है कि ईमान से गुजर सकेंगे। तो फिर हमें पता चलता है कि उस पे से बाज लोग कैसे गुजरेंगे। ये हदीस में आता है कि बाज तो एक ग्रोह ऐसा होगा बिजली की तरह गुजर जाएगा। अब बिजली देखिए, अब जब बिजली कड़कती है, कैसे कड़कती है, ऐसे आती है लाइटनिंग, और वो एकदम आंख झपकने में वो खत्म भी हो जाती है, पता ही नहीं चलता ना। अभी आपने देखा ही वो आई और चली गई। बाज इस तरह होंगे, बाज जो ऐसे ग्रोह होंगे जो कि हवा की तरह गुजर जाएंगे, जैसे हवा चली और गुजर गई, हवा का झोंका आया। बाज ऐसे होंगे जो तेज रफ्तार घोड़े की तरह, घोड़ा तेज कैसे भागता है, ठीक है, चलो उससे तो स्लो है बिजली से, लेकिन चलो निकल तो गए। बाज तेज रफ्तार जानवरों की तरह, और फरिश्ते भी दुआएं कर रहे होंगे, अंबिया भी दुआएं कर रहे होंगे, हर तरफ से दुआएं होंगी, अल्लाह सलामत रखना, अल्लाह बचा ले। तो बाज का आता है पलक झपकने की तरह ही चले जाएंगे, पलक झपकने ऐसे ब्लिंक ऑफ एन आई में गुजर जाएंगे। जब देखते हैं ना जिनकी नेकियां, सुभान अल्लाह, सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते हैं और सहाबा को देखते हैं, वाकई फिर वो इस काबिल भी हैं कि वो बिजली की तरह ही गुजर जाए और पलक झपकने पे ही गुजर जाए, वाकई वो इस काबिल है, नो डाउट। और अपने अमलों को देखते हैं तो फिर पता चलता है कि हमारे पास कुछ तो है नहीं, तो फिर हम कैसे गुजरेंगे। तो फिर यही कहते हैं कि अल्लाह तेरी रहमत ही है जो हमें बचा सकती है। हमारे पास तो वैसी ना नेकियां, उनके इतनी, मतलब एक जर्रे के बराबर भी हमारे पास ऐसी नेकियां नहीं है, जो जरा थोड़ी, चलो उनके साथ कुछ मैचिंग जिंदगी हो जाए, फुल मैचिंग नहीं है, थोड़ी बहुत मैचिंग हो जाए, कुछ भी नहीं। तो इसलिए आता है कि बास इस तरह जैसे पैदल इंसान चलता है ना, हालांकि पैदल चलना भी कोई ऐसी खौफनाक जगह हो तो उससे पैदल गुजरना कोई खौफनाक, मतलब आप खैर जहन्नुम के साथ तो किसी चीज का भी कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, लेकिन चलो वो कहती है कि एक ऐसा जंगल हो जहाँ पे खौफनाक अंधेरा रात और दरिंदे हो, वहां से गुजरना भी कितना मुश्किल है, और आप अकेले हो, मुझे बताएं क्या कितना मुश्किल है वहां से गुजरना। पुल से रात है, कोई मजाक तो नहीं। तो वो पैदल गुजर रहे होंगे और कुछ रींग रींग के जा रहे होंगे, रींग रींग के जा रहे होंगे, जख्मी होके जा रहे होंगे, कुछ के आजार टूट के गिर जाएंगे, फिर वो कैसे रींग रींग के जाएंगे, कुछ लटके हो जाएंगे, वहां पे लटक जाएंगे, कुछ लटके होंगे आ जाएंगे वापस, कुछ लटके होंगे गिर ही जाएंगे अंदर, सारे तो नहीं बचेंगे ना, तो कुछ तो गिर ही जाएंगे अंदर। तो जो रींग रींग के, मतलब सबके ईमान, सबके तकवा, नेकियों पर डिपेंड करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें बिजली की इसी तेजी से गुजारते, वो बहुत रहमान और रहीम है, उसको तो नहीं कोई परवाह। तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया जो आखिरी ग्रोह गुजरेगा बमुश्किल गुजरेगा, बमुश्किल, घिसट घिसट के, किस तरह जख्मी हो के, कट कट के, फिर किस तरह से जाके पहुंचेगा। और उनके पीछे वो लोग होंगे वो जो कट कट के गिर जाएंगे जहन्नुम के अंदर। तो अब ये जो लास्ट ग्रुप गुजरा है ना, वो
पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो उनको नजर आएंगे वो जो गिर गए, तो वो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे इन साथियों को अल्लाह जहन्नुम में जो गिर गए इनको निकाल दे। खुद भी नींद रेंग के आए लेकिन फिर पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो उनके लिए दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला इजाजत देगा, अल्लाह ताला फरमाएगा कि इनको निकाल लो, जिसके दिल में दीनार के बराबर भी ईमान है इनको निकाल लो। फिर बहुत से लोग निकल आएंगे उनकी दुआओं से, फिर वो सिफारिश करेंगे, फिर जिनके दिलों में निस्फ दीनार के बराबर ईमान है उनको भी निकाल लो। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा फिर आगे जो जिनके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है उनको भी निकालो, तो ये उनकी सिफारिश से भी लोग निकलेंगे। अब उनकी सिफारिश से इतने लोग निकलेंगे तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात होगी वो कितनी बड़ी होगी, अंदाजा करें। अल्लाह अकबर। तो लेकिन वो वक्त कितना खौफनाक होगा और वो मंजर क्या होगा जिसके ऊपर से इंसानों को गुजरना होगा। तो इसका मतलब वही लोग जो कि बिजली की सी तेजी से या पलक झपकने की सी तेजी से गुजर जाए या हवा के झोंके की तरह गुजर जाए, वो ही है जो कि किसी तरह गुजर सकते हैं। बाकी तो ऐसे फिर लोगों को निकाला तो जाएगा, लेकिन कब कितने अरसे में निकलेंगे, कब निकलेंगे, कितने जल के निकलेंगे। और हाँ, वो जो शिर्क करने वाला होगा उसको नहीं कभी निकाला जाएगा। इसीलिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल उश्रिक बिका शैअन व अना अअलम वअस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। अल्लाह उस शिर्क से भी बचा लेना जिसको मैं जानती हूँ और जिसको मैं नहीं जानती। अल्लाह मुझसे कहीं शिर्क हो गया, अल्लाह तो माफ कर देना। तो इन जो है ना, इन ये इसमें नेगेशन है, इसमें एग्जैजरेशन है कि कोई तुम में ऐसा नहीं है, मगर उसको गुजरना ही होगा, वारिद होना होगा। इसीलिए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा जब एक दफा अपनी बीवी के घुटने पे सर रखे लेटे हुए रोने लगे, तो आपकी बीवी भी रोने लगी, तो पूछा तुम क्यों रो रही हो? जब आते आते मैं आपको देखा इतना रो रही है तो मैं भी रोने लगी। और मुझे तो इस आयत ने रुला दिया कि वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा। मुझे नहीं पता कि फिर मैं निजात पाऊंगा कि नहीं। जब पेश तो हो जाएंगे, हर एक को गुजरना है वहां से, हर एक को। कोई ऐसा नहीं है जो कि बच जाए, कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जन्नत में चला जाए इस पुल से ही ना गुजरे, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, मगर फिर क्या मतलब बाहर हो जाऊंगा या नहीं? तो अबू मैसरा जब रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते तो रोने लगते और जुबान से बेसाख्ता निकल जाता, काश कि मैं पैदा ही ना होता। एक दफा आपसे किसी ने पूछा कि आखिर इस रोने की वजह क्या है? फरमाया ये आयत है। मुझे ये तो पता है कि वहां पे वारिद होना है, लेकिन ये नहीं पता कि बाहर होगा या नहीं। इसी वजह से किसी का वाक्य आता है कि उसने दूसरे से कहा कि तुम्हें पता है कि हमें जहन्नुम पे से गुजरना? उन्हें जवाब दिया हाँ। अब हम तो किसी को वही पूछ भी नहीं सकते ऐसे कि आपको पता है हमें जहन्नुम पे से वारिद होना है, गुजरना है उसके ऊपर से, वो एक पुल होगा वहां से गुजरना। लोग कहेंगे देखो इनके पास तो कभी बैठना ही नहीं है, तो इतनी डिप्रेसिव बातें करते हैं ना, तो इनको तो छोड़ ही दो। लेकिन वो एक दूसरे से ऐसे पूछा करते थे, ऐसे एक दूसरे को याद दिलाते थे। तो उन्होंने फरमाया हाँ मुझे पता है। पूछा क्या ये भी पता है कि वहां से पार होगे कि नहीं होगे? तो उन्होंने फरमाया मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने फरमाया फिर कैसी ये खुशी और हंसी और ये सब, ये कैसी, फिर ये कैसे हंस सकते हैं? ये सुन के जब से लेके मौत की घड़ी तक उनके होंठों पे हंसी नहीं आई। इतना वो सीरियस लेते थे इन चीजों को, ना उनके ऊपर असर करती थी ये चीजें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेश तो सारे ही होंगे, फिर गुजर किसका होगा? ये अपने अपने अमाल के मुताबिक होगा, अपने अपने अमल जिस तरह के होंगे उसके मुताबिक होगा। तो काब फरमाते हैं कि जहन्नुम अपनी पीठ पे सबको जमा कर लेगी। उसकी पीठ ही हुई ना, ऊपर सिरात है। जब सब नेक और बद जमा हो जाएंगे तो अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि अपने आने वालों को तो पकड़ ले और जन्नतियों को छोड़ दे। अब जहन्नुम सब बुरे लोगों को निवाला बना लेगी, और वो बुरे लोगों को इस तरह जानती होगी जैसे कोई इंसान अपनी औलाद को जानता है, बल्कि इससे भी ज्यादा।
اور مومنوں کو چھوڑ دے گی. پھر اس طرح فرمایا پھر آگے کہ سن لو جہنم کے داروغوں کے قد 100 سال کی فاصلے کے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے پاس گرز ہے، ایک گرز مارتے ہیں تو 7 لاکھ آدمیوں کا چورا چورا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر یہی بات بہت سخت تھی، لیکن اس سے بھی آگے کیا بات آ گئی؟ کان علی ربک حتما مقضیا. یہ تیرے رب کے پاس فائنل بات ہو چکی، فائنل یعنی یہ بات ہے جو کنفرم ہے، ایگریڈ اپون، جس کو ڈیسائیڈڈ، ایگریڈ اپون نہیں، ڈیسائیڈڈ جس کو کہتے ہیں، انیویٹیبل، ٹل نہیں سکتی ہے. یہ فائنل بات، فائنل فیصلہ ہو چکا ہے. یعنی انسان جب یہ سنتا ہے نا ان کو میلا بارد ہوا تو سوچتا ہے شاید میں بچ ہی جاؤں، لیکن نہیں، یہ فیصلہ کنفرم ہے کہ گزرنا سب کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بچ جائیں تو آپ کو گزرنا ہی نہ پڑے، سب کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن بہت سے مرد عورتیں اس پر سے پھسل پڑیں گے، اس کے دونوں کنارے فرشتوں کی صف بندی ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوں گے. اور یہ تو اللہ کی قسم ہے جو پوری ہو کے رہے گی، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر لازم کر چکا ہے. پھر پرہیزگار متقی وہ پار ہو جائیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق نجات پائیں گے. یہ جیسے عمل ہوں گے اتنی دیر لگے گی. مطلب اگر برائیاں زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں تو ظاہر ہے پھر جہنم میں اتنے مطابق رہنا پڑے گا. پھر نجات جن کو ملے گی وہ اپنے بھائی ان کے سفارش کریں گے، مسلمان بھائی ان کی یا انبیاء کی یا اور ملائکہ کی یا اور لوگوں کی، نیک لوگوں کی شفاعت ہوگی. تو پھر نکلیں گے بہت سارے لوگ، تو پھر اس حالت میں نکلیں گے کہ آگ ان کو پورا ہی کھا چکی ہوگی. سجدے کی صرف نشان، سجدے کی جگہ ہے نا چہرے پہ، جو سجدے کی جگہ ہوتی ہے یہ بچے گی. اس سے پتہ چلتا ہے نمازیں پڑھتے تھے جبھی سجدے کی جگہ تھی. اللہ اکبر. اب دیکھیے پیچھے جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں پچھلے سبق میں غیہ کا پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کنواں ہے جس کے اندر استغفر اللہ جہنمیوں کا پیپ اور خون اور گند ان کا وہاں پہ ہوگا، اس کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اچھا تو کیا ہوا وہ نماز نہ پڑھے تو اس کی سزا تو قرآن میں ہے ہی نہیں ہے، کہاں پہ اس کی سزا لکھی ہے؟ تو ان کو یہ بتا دیا کریں کہ جنہوں نے، یہ تو وہ ہے جو پڑھتے ہیں اور انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، ان کی یہ سزا ہے، اور جو پڑھتے ہی نہ ہو ان کی کیا سزا ہوگی سوچے. تو یہ بھی جہنم کے اندر گرے ہوئے ہیں، لیکن بدعمالی کی تھی. جیسے آپ خود ہی کہتے ہیں نا کئی دفعہ کہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، دیکھو پھر بے ایمانیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایسے ہوتا ہے. تو ظاہر ہے نماز تو پڑھتے تھے لیکن اور ان کے کام خراب تھے. کیا تو وہ جو جہاں سجدہ کرتے تھے نا، یہ ماتھا جو سجدے کی جگہ تھی، سبحان اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا. اللہ اکبر. اور اگر واقعی ساری زندگی اسی طرح اللہ کے آگے بچھے رہتے، اسی طرح فزیکل نہیں صرف اپنی زندگی کو ہی جھکا دیتے اللہ تعالیٰ کے آگے، تو بچ جاتے جہنم سے. اللہ اکبر. اینڈ میں تو صرف اس جس نے پوری اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہوگا نا اور کوئی بھی نہیں نیکی کی، بس وہی رہ جائیں گے. اور پھر اینڈ میں ان کو نکالا جائے گا جنہوں نے پوری زندگی میں کبھی لا الہ الا اللہ کہا، شرک نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دینا جو جہنم کی شکل بھی نہ دیکھے، اس کی ایک ذرا سی جھلک بھی نہ جن کو نظر آئے. اللہ پاک ہمیں بھی، ہمارے پیاروں، ہمارے بڑوں چھوٹوں، ہمارے اگلے پچھلوں کو، سب کو اس میں شامل فرما دے جو جہنم کی جھلک بھی نہ دیکھے. یا رب یا رب.